गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे मुरारे मधुकैटवहारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेशि नारायण कृष्ण विष्णु निराशय मा जगदीतरक्षं निराशय मां जगदीतरक्षं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृपा विदेहि महिपाप सिन्धु निराशय मां जगदीतरक्षं निराशय मां जगदीतरक्षं। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु जय जगन्नाथ। श्री अनंत कोटि जगतरनाथ जगन्नाथ विश्वनियंता भक्त वत्सल हरि दारु ब्रह्म से जगतरनाथ जगन्नाथ पाद पद्म ये अधमर कोटि कोटि प्रणाम। जी पवित्र मकर संक्रांति उपलक्षे आपण को और आपण परिवार को अनेक शुभेच्छा शुभकामना। जगन्नाथ समस्त को मंगल कर रखि था। आज एक नुआ विषय वस्तु उपर आम आलोचना करवा। नुआ विषय हूँ मनुष्य और पशु मध्य समानता कौन भिन्नता कौन ता आम बुझेगा चेष्टा करूँ। से जगन्नाथ कृपा मनुष्य पशु मानक मध्य चारोटी समानता देखा मिलता है। आहार निद्रा मैथुन भय आहार पशुटे करुच्ची मनुष्यटे भी करुच्ची। ठीक सेहीपरि निद्रा मनुष्य शोची पशु शोची। भय मनुष्य पाखे अच्छी पशु मान पाखे अच्छी मनुष्य पाखे भय ना कौन ना कौन तार भय रुचि रही ना। ठीक सेहीपरि देखा मैंने मैथुन वंश विस्तार बा संसार स्थापन करने बा संतान जन्म करने पशु मान पाखे अच्छी मनुष्य मान पाखे अच्छी। किंतु ज्ञान बुद्धि विवेक विचार धर्म ग्रहण करने धर्म रास्तार गति करने धर्म करने या मनुष्य मान पाखे अच्छी ताकू दुर्लभ बोली कहुए और ईश्वर का नाम संकीर्तन करने कृपा लाभ करने मनुष्य मात्र पाखे अच्छी। मनुष्य बिना कौन पशु पक्षी खेई भी कर तेणु आम जहाँपाई आसती से कर्म प्रथमे तेणु ईश्वर का नाम संकीर्तन करूँ सद्गुरु सद्विचार सद्गुरु ठार ग्रहण करते। धर्म ही तेषा मधुको विशेषा धर्मेण ही ना पशुभे समाना। एवं धर्म हूँ गोटे प्रकार मूल जहाँ पशु एवं मनुष्य को अलग कर दे था। धर्म मनुष्य जहाँ करें पशु कौन करें पशु को आम धर तू गोटे हाथी की गोटे साइकेल चलवा शिखे दे पार। सर्कस को देखा जी साइकेल चलाऊ हाथी घोड़ाटी तार दौड़ू कि दुईटी गोटे छिड़ा करदे कि सी फुटबॉल खेलुव एवं देखिए गोटे बाघ को निआ गोला भितर डेईवा शिखे दे पारे। किंतु एमती बड़ बड़ माछ को निजर आयत मनुष्य करें किंतु पाखे कौन धर्म कर शक्ति अच्छी ताकू जदि आम कहवा ना हरिनाम दह ए जगतरू अन्य एक जगत बा आत्मा परमात्मा अंश बा ईश्वर आमकर ईश्वर होती बंधु ताको आम कहवा सी कौन बुझीपार ना। तेणु धर्म करिबारे बा बुद्धि विवेक विचार मनुष्य मध्य अच्छी जहाँफल मनुष्य आ पशु दुईट को भिन्न भाव में तुलना करा देखा गले जदि बिले कि आम कहवा आत्मा को विचारे समस्त भितर ईश्वर सृष्टि देखे एवं ईश्वर होती समस्त अंश हृदय ईश्वर अच्छा कौन से जापर ना। मनुष्य को कहनी हरिनाम कर खंजिणी बजा बजै पार पाखे सबु प्रकार बुद्धि विवेक विचार सब प्रकार भगवान देइछन्ति। तेणु मनुष्य
ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାନତା ରହିଛି ଏଇଆ ଯେ ସେ ଆହାର କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆହାର କରୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସେ ସେଇଭଳିଆ କୋର୍ଦି ବି, ଇଏ ବି ସେଇ କୋର୍ଦି। କିନ୍ତୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ୟା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର, ଧର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି, ହେରେ ତଳିଲେ ବଜନାରୀ। ସେ ବଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ, ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନଟି କ'ଣ? ନା ଆମେ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ, ବା ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ବା ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା। ଆମେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିବା। ତାହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହା କେବଳ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରିପାରିବ, ବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ସଂସାର ରୂପୀ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଶରୀରଟା ଏକ ନୌକା ହୁଏ, ସେ ନୌକାକୁ ଏପାରିରୁ ସେପାରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାବିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେ ନାବିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦାନ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆମେ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ, ବା କୁକର୍ମରୁ ସୁକର୍ମକୁ ଏବଂ କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସୁରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗମନ କରିପାରିବା। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସେହିଭଳି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ନଚେତ୍ କେବେଠୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାନ୍ତାନି। ଠିକ୍ ବୁଝି ବିଚାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନିଜର ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ଏହା ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ, ପାଣି ତା ଅବଶ୍ୟ ଭଗଇ। ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ ବାଛି। ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ବିଚାର, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବା ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ପରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି କର୍ମମୟ। ବିନା କର୍ମରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଲରେ ଚାଷ ନ କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ଫଳ ଆଣିକି ଦେବ ଆମେ ଖାଇପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଧାନ ହେଉ, ଗହମ ହେଉ, ବିରି ହେଉ ଅମଳ କରିବା, ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ସଂସାରଟା ହେଉଛି କର୍ମମୟ। କର୍ମ ହିଁ ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସତ୍ୟ, ଆମ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସତ୍ୟ ଥିନେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟାୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଏ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ସତ୍ ବିଚାର, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ କର୍ମ କିଏ ବତାଇ ଦେବେ? ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ବତାଇ। ସତ୍ କର୍ମ କ'ଣ? ଯେଉଁ କର୍ମରେ କଲେ ଆମର ଫଳର ଆଶା ନଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ କରିବା, ଦେବା, ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ବାପା ବୋଉମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସତ୍ କର୍ମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟକର୍ମ। ସତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ତା ଯାହା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ଧର୍ମ କରିବାର ମାନେ ଗୁଣ ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରାସ୍ତାରେ ସୁକର୍ମରେ ଲଗାଇବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଏଇ ଲାଭ ଯେବେ କରଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଆଉ ଲାଭ ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇକି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ମଦ ପିଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ନା କ'ଣ ନା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଟାଣ ବୋଲି? ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ତ ବିଷ ପିଇକି ନୀଳକଣ୍ଠ ଧାରଣ କଲେ। ସିଏ ତ ଏଇ ସବୁ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ସବୁ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ତମେ ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ନା? ତମେ ବି ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଇବ, ଏଇଠି ରଖିବ, ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ବିଚାର ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଜେ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।